Barchangizga salom, mening ismim Xadija, mening suyukli qo'lөнер atты kanalimga xush keldingizlar. Bugungi shpirlik sabaqda o'shanday gul to'qiydigan bo'lamiz. Bu gul kurchokdan to'qiladi. Ko'rib turganingizda ikki turli jipdan to'qqan bo'ladiman. O'rtasidagi shishечка uni men Alizela Gold Classic'dan to'qqan bo'ladiman. Al japroqlarini men ekranga qoldirib ketadigan bo'laman. Qanday jipdan to'qqanimni aqtida jip alamiz. Hozir biz degan japroqlar to'qiymiz birinchi. Birinchi bizga tüme ilmek isteymiz. Tüme ilmekni istish uchun uslay sosaqimizga ilib olamiz. So'saqqa, so'dan keyin bas barmoqqa ilaymiz. So'sin tumandagi ikki so'saqqa qistirib olamiz. So'dan keyin kurchokni yuqoridan tumenga tortib, ostidagi jipni ko'taramiz. Ko'targandan keyin bizga o'shanday mana yerda teshik paydo bo'ladi, qalbtasadi. So'dan keyin so'saqdagi jipni so'z teshikdan chiqarib olamiz. Chiqarib olgandan keyin bas barmoqdagi jipni chiveramiz. So'sin ikki yoqdan jipni tortamiz. Keyin ilmek qalbtasida endi biz yuqoriga 5 воздушный петля ko'taramiz. 1 2 3 yani to'rtinchisi, to'rtinchisi, beshinchisini ko'taramiz. Shundan keyin beshinchisini ko'targandan keyin biz mana birinchi ilmekni topib olamiz. Mana najdagi bunaqani tiqmaymiz. Undan keyingi ilmekka taqamiz, ya'ni sanaymiz. 1 2 3 4 beshinchisi. 1 2 3 4 5 najaga solamiz. Bir qayg'ir orasiga solamiz. Shundan keyin biz jipni sol ilmekdan olib chiqamiz. Negizgi jipni ortdan olib kelib ishtab olib chiqamizda. Mana ikki ilmek paydo bo'ldi endi bizda kurchokda. So'sin sol jipni biz oldingi ilmekdan tortib olamiz, ya'ni shimber biriktiramiz. Shundan keyin ikki воздушный петля yuqoriga ko'taramiz. Hozir endi biz arka qalbtastiramiz. O uchun biz ikki воздушный петля ko'targandan keyin o'rtasida o'sha teshik bo'ladi. So'g'an solamiz, ya'ni mana shimber biriktirdik-ku. Sol yerdan o'rtasidan olib chiqamiz bir ilmek. Negizgi jipni. Shundan keyin mana oldingi ilmekdan o'tkazamiz. Oldingi ilmekdan o'tkazdik, shunda bizga bir arka paydo bo'ldi. Endi o'sindaydan to'rtovini istaymiz, ya'ni 5 arka bo'ladi. Bizga birinchisini istaydik, endi taqda to'rtovini istaymiz. Ya'ni hozir biz taqda ikki ilmek yuqoriga ko'taramiz, ya'ni ikki воздушный петля istaymiz. Ikkini ko'targandan keyin qaytadan kurchokni o'rtasiga solamiz. So'sin jipni olib chiqamiz, ya'ni ilmek olib chiqamiz. Shundan keyin qaytadan shu arkaga biriktiramiz, ya'ni uning oldindagi ilmekka biriktiramiz. Сөйтіп жалғастырамызда biz arka istaymiz. Ya'ni ikki ilmek yuqoriga ko'taramiz. Ikki ilmek ko'targandan keyin o'rtasiga solamiz. Shundan keyin shu ilmekni biz oldingi ilmekdan chiqarib olamiz. Ya'ni ikkinchi ilmekdan, kurchokda turgan ikkinchi ilmekdan chiqarib olgandan keyin biz tag'ida ikki ilmek yuqoriga ko'taramiz. Bari tushunibdi degan o'ydamiz. Сөйтіп so'ngga дейін жалғастырамыз. Ya'ni tag'ida ikki arka istaymiz. Najda bizda o'shanday tumpeksheklar bo'ladi. Sol bizda birinchi arka. Bunday tumpeksheklar, buni ko'rib turganingizda gul siyoqda bo'lib tur. Shulardan sanaymiz 1 2 3 және де 4-chi tumpekshek. Endi biz tag'ida 5-chisini istaymiz. 5-chisini biz dal shulay oldingi arkani qalay istadik, dal shulay istaymiz. Yuqoriga ikki воздушный петля ko'taramizda, so'sin tag'i o'rtasidan bir ilmek olib chiqamizda, sol oldingi ilmekdan o'tkazamiz. 5-chisini istagandan keyin biz oldingi o'ng ilmek bor qo'y, basida o'ng ilmek turdi qo'y. So'g'an degan bir qayg'irasini kurchokda solib, buni o'shanday bir qayg'irasini solib, biz degan negizgi jipni olib chiqamiz, ya'ni ilmek olib chiqamiz. Hozir buni ishtab jipni olamizda, ilmek olib chiqamiz. So'sin oldingi ilmekdan o'tkazamiz. İşte olib chiqamizda oldingi ilmekdan o'tkazamiz. Shunda bizga qaytadan shimber birikdi. Endi bizga mana shu o'shanday arka bor, eng birinchi arkadan ishni solamiz. O'ta o'ngay topiladi, ya'ni kurchok o'ngay kirib ketsa, mana shu bizga arka degan so'z. So arkadan biz bir ilmek olib chiqamizda, so ilmekni oldingi ilmekdan olib chiqamiz, ya'ni bir arkaga biriktiramiz. Shundan keyin arkani istagandan keyin biz yuqoriga 4 воздушный петля ko'taramiz. Birinchisi, ikkinchisi,
3-ші және 4-шісі. 4 ilmek көтергеннен кейін біз жіп накид істейміз, жіпті ілеміз крючокқа. Содан кейін мына аркіге, манағы аркіге қайтадан крючокты салып, бір ұзын ilmek алып шығамыз. Өйстіп оңай кіріп кетеді мына арка деген. Егер де дейтін қиын кіріп жатса, значит сіз басқа жерге салып жатсыз. Оңай кіргеннен кейін сол арка деп есептеледі. Бізде ұзын ilmek алып шықтым. Міне бізде біріншісі ол дейтін манағы ilmектер, екіншісі накид, үшіншісі бізде ұзын ilmek деп айтылады. Сосын қайтадан накид істейміз, яғни жіпті крючокқа ілеміз. Содан кейін біз деген әрдайым ұзын ilmekті санаймыз. Яғни қазір бізге ұзын ilmектің 6-ауын теру керек. Накидтерді санамаймыз, яғни жіпті ілгенімізді санамаймыз. Енді қайтадан біз ұзын ilmek істейміз. Манағы аркеге қайтадан саламыз крючогымызды, сосын ұзын ilmek алып шығамыз. Әрдайым ұзын ilmектен кейін біз тағы да накид жасаймыз. Мына ilmekтермен бірдей болу үшін дұрыстап қаттырақ тартамыз. Накид жасағаннан кейін біз қайтадан сол аркеге саламыз. Содан кейін ұзын ilmek алып шығамыз. Яғни бізде қазір 1, 2, 3 ilmek көтердік. Енді тағы да бір накид жасаймыз. Сосын тағы да бір ұзын ilmek шығарып аламыз. Жіпті шығарғаннан кейін ұмытып кетпейміз, крючокке жіпті ілеміз. 5, 6 так санаймыз. Міне мынау 4 ilmek көтерілген жіп, ilmek, сосын крючокқа ілінген жіп. Одан кейін біз мынаны біз аркадан шығардық. Сосын крючокты ілдік, аркадан шығардық. Аркадан шыққан жіпті есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болыпты. Енді 6 болғаннан кейін біз крючокқа жіпті іліп аламыз да, осы тесіктен бәрінен алып шығамыз. Мына соңғы ilmekке шейін ilmектен де алып шығамыз. Өйстіп көп тұрады. Өйстіп алып шықтық, бір жапырақ пайда болып бізде. Енді мынандай болса бізде мына жаққа ilmek көтеруіміз керек. Бірақ бірінші мынаны біз біріктіреміз, қатайтамыз. Содан кейін жоғарыға 4 ilmek көтереміз. 1, 2, 3 және де 4. 4 ilmek көтергеннен кейін біз қайтадан сол аркеге тұрамыз. Аркеге саламыз да бір ilmek алып шығамыз. Сосын мына крючоктағы бірінші ilmектен шығарамыз. Сонда бізде бірінші жапырақ пайда болды. Енді келесі аркеге дәл солай істейміз. Нәже қараймыз қандай арка, қандай болып тұрғанын. Яғни бір жерде көтердік. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, біз найден көтереміз. Ақ жіп болғасын қатты көрінбей тұрды аркалар. Бірақ крючокты салғанда тез салынады. Сол жерге тез салынғасын сол арка екенін білінеді. Бір жіп аламыз, бір ilmek аламыз да, мына жіптен ilmектен өткіземіз. Содан кейін біз жоғарыға 4 ilmek көтереміз. 1, яғни қайтадан жұмысты қайтадан басынан бастаймыз. 4 ilmek көтереміз. 4-еу. Содан кейін крючокке бір жіп ілеміз де, мына аркаға төменге түсіп аркаға кіргіземіз. Сосын дәл солай манағыдай 6 ұзын ilmek көтереміз. Біреу болды. Екіншісін шығардым. Үшіншісін шығардым. Және төртіншісі. Бесіншісі. Алтыншысы. Алтыншысын шығарғаннан кейін біз крючокке тағы бір жіп ілеміз де, осы 6 жіптен, яғни 12 ғой, ілінген жіппен 12, сосын мына 13-ші жіптен өткіземіз. Мына шеткі ilmekтерден. Ilmектің соңғы ilmегінен. Сосын мына жердегі ilmekті қатайтамыз. Жіп шығарып бір. Содан кейін біз жоғарға 4 ilmek көтереміз. 2, 3, 4.
Төрт ілмек көтергеннен кейін біз қайтадан мына аркеге саламыз крючокты. Сосын бір ілмек алып шығамыз да мына бір ілмектен өткіземіз. Жіпті қаттыртамыз. Сосын келесі аркеге түсеміз. Яғни бірінші арка, екінші арка, 3, 4, 5 мына жерде тұрады. Тап қасында тұрады көріп тұрсаңыз. Біреуін шығарамыз. Содан кейін мына бір ілмектен, алдыңғы ілмектен өткіземіз. Өткізгеннен кейін біз жоғарға тағы да 4 ілмек көтереміз. 2, 3, 4. Дәл мына екеуін істегендей қайталаймыз. Сосын келесі 4-ші аркадан дәл солай істейміз да, сосын 5-ші аркадан дәл солай істейміз. 5-ші аркадан істеп болғаннан кейін кесеміз. Алып шыққаннан кейін біз жұмысты біріктіреміз. Міне қатайтамыз. Бір ілмекпен. Бір ілмекті қатайттық, сосын жоғарға 4 ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4. Біз қайта аркеге саламыз. Төменге мүшеден біріктіреміз. Содан кейін осы аркеге салып біріктіргеннен кейін біз мына келесі нәрсе біздің осындай бар. Мына бірінші жапырақтың осындай нәрсенде ілмегі бар. Соған саламыз. Саламыз да сосын бір ілмек алып шығамыз. Сосын мүшеде біріктіреміз де соңына дейін тартамыз жіпті. Кішкене ұзынырақ аламыз. Картиганға тігу үшін тебеніне іліп тігеміз қазір. Кішкене қатты тұтамыз. Мынау бізде мына ұшы. Бұны да қазір жасайтын боламыз кішкене. Тартусын. Содан кейін бізде осындай шықты. Мына жіпті жасырамыз. Гүлді тоқып бітірдім міне. Жапырақтан яғни. Енді біз дейін ортасына шишка тоқимыз. Қазір көрсететін боламын. Бұл жерде де түйін ілмек істейміз. Бірінші ілмекті түйін қыламыз. Жіптің ішін жағын, міне, кішкене ішін жағын қысқа жағамыз. Бізді түйін ілмек істейміз. Тартамыз. Содан кейін біз жоғарға 4 ілмек көтереміз. Али Зеландың классикті алғасын жерде мен 4-ші нөмірлік крючокты алдым. Ол қалың болғасын. Так, 1, 2, 3, 4. 4 ілмек көтергеннен кейін біз мына жіпті бос ілеміз крючокты. Крючокты ілгеннен кейін біз мына төмендегі бірінші ілмекке саламыз крючокты. Сосын ұзын ілмек алып шығамыз. Яғни жапырақ істегенде істейміз. Сосын тағы да ілеміз. Сосын ортасынан алып шығамыз. Сөйтіп 4 рет істейміз. 2 рет істедік. 3 рет. Енді 4-шісі. Дәл сол тесіктен алып шығамыз. 4 рет істегеннен кейін біз осы жіпті мына ілмектерден алып шығамыз. Сосын мүшеден біріктіреміз. Жіпті кішкене қаттырақ тартамыз. Тағы да бір біріктіріп жіберейік. Бір істегеннен кейін тағы да екінші істеп жібере қойып, сосын жіптің ұшын ұзынырақ аламыз. Ұзынырақ аламыз да қиып ұстаймыз. Сосын екі жақтан тартамыз. Кішкене дөңгелек қыламыз. Содан кейін мына жерге байлаймыз. Тебеніне салып, крючокпен шығарсаңыз да болады. Мына гүлдің арқаның ортасынан шығарасыз да. Мына жіпті алып шығасыз ар жақ бетіне. Ар жақ бетіне алып шықтық, келесі бетіне. Сосын келесі жағында дәл солай істейміз. Так, бізде мына жерде қазір 2 ақ жіп, 2 розовый жіп. Розовый жіпті біз байлаймыз. Қаттырақ тартпаймыз, гүл желіп қалмасын. Содан кейін тағы бір байлаймыз. Сонда осындай бізде осындай гүл шықты. Осындай гүл шықты. Екі жақтан байлап тастадық. Розовый жіпті байлап тастадым. Содан кейін енді біз бұл гүлді кардиганға тігеміз.
Сосын жіптің ұшына, яғни басындағы ұшы, соны біз мына жерге байлап жібереміз де қиып тастаймыз онда. Тебеніне іліп алдым жіпті. Енді біз мына жеңнің артқы жағына тоқимыз гүлді. Тігеміз қазір. Ол үшін біз ілгектерді ашып, кішкене жеңді бестіп қолымызға киіп аламыз. Содан кейін біз жіпті байлатамыз. Қай жерге істегіңіз келеді, сол жерге тығыздар. Мына жерге ішіне істей салайын. Сөйтіп екі ілмекке тығып аламыз. Сосын соңына дейін шығарамыз да. Сосын екі жапырақтың ортасына саламыз. Сосын бер жағынан шығарамыз. Қатты тартамыз, бірақ ана астындағы ілмектер қатты тартып кетпесін. Қатты тартамыз да. Сосын қайтадан шығарамыз. Қайтадан үшеуге айналдырып шығарамыз. Сосын енді қайтадан мана екі ілмек келеміз. Екі ілмек болсын, үш ілмек болсын, қалай істегіңіз келеді, солай істейсіз. Мен былай екі ілмек ілемін. Кейбір жерде де үш ілмек ілген болатыны, ештеңе етпейді. Қайтадан екі ілмекке салғаннан кейін обратно енді мына жердегі бір ілмекке іліп аламыз. Бір жерде іліп аласыздар. Сосын осы жерге байлаймыз. Осы жерге байлаймыз да. Қатты тартамыз да. Кішкене төменге қарата. Төмен жағынан тағы бір екі ілмек аттап шығарып аламыз. Шықты. Шығарып алғаннан кейін тағы да бір байлап жібереміз. Барынша тығыздап істейміз. Шешіліп кетпеу үшін. Сосын жіпті қатты тоқтатамыз. Тоқтатқаннан кейін біз оны қиып тастаймыз. Осылай болып гүл қатайды, мына жерге. Әдемі нәзік көрінеді көрсеңіздей. Мына гүл ортадағын затты кішкене тығызырақ тоқсаңыз, яғни ондай шығады көрінеді. Кішкене көпшіліктің размерін кішкентай алсаңыз, осылай әдемі шашқа шығады. Ал егер де көпшіліктің размерін үлкен деп алсаңыз, осылай үлкен гүлдер шығады. Осымен гүл тоқу шеберлік сабақ аяқталды. Егер де ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркелсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.